Hello, dear students. We are learning a very beautiful chapter in physics, that is wave optics. Previously, the wave optics was consist of two chapters together. The first chapter was wave theory of the light, and the other was interference and diffraction. And now both the chapters are clubbed here as a wave optics. Out of that, the wave theory of light we already have learned, and now we are going to start about interference and diffraction. Observe these lectures very carefully. Okay, so we are giving these lectures for you to study uh, the concepts repeatedly. Okay, and these lectures I have made public, so you can share your all your friends, no problem. Okay, and ask them to subscribe our channel. Okay, thank you. So let us start. So here the chapter, or you can say this is section 2 of the chapter wave optics, interference and diffraction. In the previous lectures, we have learned theories of light, different theories of light. Corpuscular theory, it was proposed by Sir Isaac Newton. Wave theory, proposed by Huygens. Quantum theory, proposed by Planck. Dual theory, that is the dual nature of the light, proposed by de Broglie. Okay, in detail, we have learned which theory? The wave theory, right? In detail, we have learned the wave theory of the light. My dear students, you know there are the different properties of the light. Out, let us see, enlist them. So the first property is a rectilinear propagation of the light. It means that light travels in a straight line. Second, second property. So this is the light travels in a straight line, rectilinear propagation of the light. Second is reflection, that is when light incident on the reflecting surfaces like mirror. So they get reflected in the same medium. They get reflected in the same medium. That is, this is the incident ray, this is the reflected ray, and if we draw a normal here to the reflecting surface, that is a perpendicular drawn here, then angle of incidence is equal to angle of reflection. So you have done this also. Then third property, that is a refraction of the light. That is when light travels from the one medium to the other medium, it changes its path. See, now this is a straight ray of the light. It should go straight to this glass. The glass is another medium. But what happens here is that it bends towards the normal. It bends towards the normal. It changes its path, right? Yes. So this is what called the refraction. Then we learn about the polarization. Yes, very beautiful phenomenon. We have learned polarization. So what is the polarization of the light? That is, you know that the light is of the electromagnetic wave. Light's nature is an electromagnetic wave. What you observe here is this is the what electromagnetic wave, and light can vibrate in any plane, right? But when you use this polarized, this is a polarizer. Now it allows the vibrations only parallel to these slits. Understand? So only those waves are passing there. So this light is get polarized. And if you see this one more polarizer, it is called as analyzer. But these slits are perpendicular to this plane of the vibration of the wave. Means here what happened? Only the waves parallel to this plane are allowed here. And here what happens? These waves are perpendicular to this slit and they are not allowed to go ahead. Means the waves are either restricted or compiled or made compulsory. एक तर त्यांना व्हायब्रेशन करायचं रिस्ट्रिक्शन केले की याच प्लेन मध्ये तुम्ही व्हायब्रेशन करा किंवा दुसऱ्या प्लेन मध्ये तुम्ही व्हायब्रेशन करायचंच नाही. म्हणजे आयदर इट इज कन्फाइंड ऑर इट इज रिस्ट्रिक्टेड. अंडरस्टँड इट? येस. तर हा जो कन्सेप्ट आहे त्याला आपण पोलरायझेशन म्हणतो आणि हा पोलरायझेशनचा कन्सेप्ट सुद्धा आपण इन डिटेल काय केलेला आहे शिकलेलो आहे. नाउ नेक्स्ट concept is what? Next property of light is what? Interference. Yes, interference. That's when two or more waves, आता दोन वेव्ह जर एकाच वेळी एका ठिकाणी आल्या तर त्या काय होतात? एकमेकांमध्ये इंटरफिअर होतात. They interfere with each other, and the very beautiful natural phenomenon is there, that is the bright point and dark points are alternately formed. We will learn this in detail in this section. Okay, next property is what? Diffraction of the light. Diffraction of the light means what? There is an encroachment of the light in the shadow region. Okay, म्हणजे काय करतं? लाईट काय करते? शॅडो रिजन मध्ये अतिक्रमण करते. हे काय असतं? तर ते पण आपण इन डिटेल शिकणार आहे. जस्ट एन एक्झाम्पल, सी, दिस इज अ हँड, and now light is coming from here.
So there should be the reflection, there should be the shadow of this hand. But see, the hand size is bigger and the shadow is smaller. Means shadow region is encroached by with the bright region. म्हणजे लाईट न या shadow region मध्ये काय केलंय, encroachment केलंय. This is because of the bending of the light about these edges of the obstacle. आता हे नक्की काय असतं हे सुद्धा आपण इन डिटेल याच चॅप्टर मध्ये शिकणार आहे. Now out of that let us take for consideration interference and diffraction. Interference and diffraction चा आपण आता काय करूया, डिस्कशन करूया. So ready? So interference and diffraction. So to learn interference and diffraction, first of all we must know the concept of superposition of the waves. Yes, the concept of superposition of the waves. Okay, now after completing this we will learn interference and then we will go for the diffraction. So my dear students, let us go for concept of superposition of waves. Concept of superposition of waves. See, I am going to represent a wave that is traveling along the x-axis, okay, and the vibrations are along y-axis. Now in this, consider a particular particle, okay, at point P. So consider a particle P in the medium. Now what happens here? See, this particle is at mean position. Now it has moved up to the maximum upper extremity. Then it comes to the lower extremity and then again come into the mean position. हा जो particle आहे तो mean position पासून upper extremity ला गेला, परत तो down extremity ला आला आणि परत तो mean position आला. म्हणजे आपण म्हणतो की त्या particle चे oscillation complete झालं. बरोबर आहे. तुम्ही ज्या वेळेला एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन किंवा ऑसिलेशन ही कन्सेप्ट शिकला असाल तेव्हा तुम्हाला हे माहित झालेलं आहे किंवा आपण नंतर शिकणार आहे तेव्हा हे तुम्हाला माहित होईल. तर याचं एक ऑसिलेशन कंप्लीट झालं आणि हे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होतं तेव्हा काय होतं, तर त्या मीडियम मधून एक वेव्ह जनरेट होते. त्या मीडियम मध्ये काय जनरेट होते, एक वेव्ह जनरेट होते. म्हणजे इथं आपण ती वेव्ह जनरेट झालेली सुद्धा इथं दाखवूया. सो दिस इज वन वेव्ह इज जनरेटेड, राईट. So what happens here? The particle was at the mean position, then it reaches to this what upper extremity, then it comes to this mean position. Now this is the lower extremity, and again it is what mean position. So one wave is completed. Okay. Yes. Now my dear students, you know the maximum displacement from the mean position is called what? Amplitude. So for this particular wave, the amplitude is A1. The amplitude is A1. Okay. Okay. So this is the amplitude is A1 for this wave. Now let us consider one more wave. Okay, and for this another wave the amplitude is A2. Amplitude is A2 and the frequency of these two waves are same. म्हणजे जी पहिल्या वेव्ह ची फ्रिक्वेन्सी आहे तेवढीच या दुसऱ्या वेव्ह ची सुद्धा फ्रिक्वेन्सी आहे. याला म्हणतात कोहेरंट असणं. दोन वेव्हज दोन सोर्सेस मधून जर निघणाऱ्या वेव्ह या सेम फ्रिक्वेन्सीच्या असतील तर ते दोन सोर्सेस काय असतात, कोहेरंट असतात असं म्हणतात. की आपण पुढे शिकणारच आहे. So this is one more wave and its frequency is same. मग याची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे म्हणजे काय झालं, तर पहिल्या वेव्हनं जेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं बरोबर आहे तेवढंच डिस्टन्स याही वेव्हने ट्रॅव्हल केलं. पहिल्या वेव्हला हे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी जो काही टाइम लागला तेवढाच टाइम या पण वेव्हला लागला. म्हणजे पहिल्या वेव्हची जेवढी फ्रिक्वेन्सी आहे तेवढीच या दुसऱ्या वेव्हची सुद्धा फ्रिक्वेन्सी आहे. बट व्हॉट इज द डिफरन्स इज देअर इज द डिफरन्स इन एम्प्लिट्यूड ओनली. ओके, आता ही जी पहिली वेव्ह आहे तिचा एम्प्लिट्यूड आहे A1 आणि जी दुसरी वेव्ह आहे तिचा एम्प्लिट्यूड किती आहे बघा, A2 आहे. A2 इतका दुसऱ्या वेव्हचा एम्प्लिट्यूड आहे. नाउ व्हॉट हॅपन्स हियर, व्हॉट हॅपन्स हियर, you see, now suppose if both the waves simultaneously arrive at a point P. आता हे जे आपण चित्र बघतोय हे पहिलं आणि दुसरं हे इंडिपेंडंट आहे. म्हणजे इथं फक्त पहिली वेव्ह आलेली आहे, तिथं आपण दुसऱ्या वेव्हचं कन्सिडरेशन केलेलं नाही. इथं फक्त दुसरी वेव्ह आलेली आहे, आपण पहिल्या वेव्हचं कन्सिडरेशन केलेलं नाही. पण सराउंडिंग मध्ये किंवा मीडियम मध्ये एकाच वेळा बऱ्याचशा वेव्हज ट्रॅव्हल करत असतात, राईट. सो वी कॅन कन्सिडर हियर टू वेव्हज अराइव्ह सायमल्टेनियसली. टू वेव्हज अराइव्ह सायमल्टेनियसली. सो व्हॉट विल हॅपन, व्हॉट विल हॅपन, each wave will produce its own displacement. प्रत्येक वेव्ह काय करेल, आपलं आपलं स्वतःचं डिस्प्लेसमेंट घडवेल. मग आता इथं काय झालं, पहिल्या वेव्ह मुळे हे डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे. मी पहिली वेव्ह रिप्रेझेंट केली आपण. ओके, तिचा एम्प्लिट्यूड किती आहे, A1 आहे. ठीक आहे. आता आपण दुसरी वेव्ह आलेली, तर दुसरी सायमल्टेनियसली वेव्ह आलेली आहे त्याच क्षणाला. दुसरी वेव्ह सुद्धा काय करणार आहे, व्हायब्रेशन्स करणार आहे. मग त्यांचा एम्प्लिट्यूड किती असणार आहे, A2 असणार आहे. ठीक आहे. पहिल्या वेव्हचा एम्प्लिट्यूड किती झाला, A1. दुसऱ्या वेव्हचा एम्प्लिट्यूड किती झाला, A2, राईट. आता होतं काय इथं की each wave produces its own displacement independent of the other. प्रत्येक वेव्हनं स्वतः डिस्प्लेसमेंट केलं इंडिपेंडंट ऑफ द अदर. म्हणजे दुसरी वेव्ह आहे की नाही आपल्याला काय माहिती नाही. म्हणजे कधी कधी तुम्हाला असा विषय होतो बघा की एकाच वेळेला जर तुम्हाला मॅथ्सच्या लेक्चरनी होमवर्क दिला की 20
न्यूमेरिकल 20 एक्झाम्पल तुम्ही सोडवून आणायचे. तर फिजिक्सच्या पण सरांनी तुम्हाला होमवर्क दिला की तुम्हाला आज 20 न्यूमेरिकल सोडवून आणायचे. तर स्टुडंट तर तुम्ही एकटेच आहे ना. मॅथ्सच्या सरांना तुम्ही सांगितले की नाही सर फिजिक्सचा होमवर्क आहे, फिजिक्सच्या सरांना तुम्ही सांगितलं मॅथ्सचा होमवर्क आहे. तर दोन्ही सर म्हणले की ते काय मला सांगायचं नाही, फक्त 1.5 ते 2 तासाचं काम आहे दोघांनी, ते मला पूर्णच पाहिजे. आता 2 तासाचं काम मॅथ्सचं आहे, 2 तासाचं काम फिजिक्सचं आहे, पण तुम्हाला किती वेळ लागणार? 4 तास लागणार ना. अंडरस्टँड? म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी काय झाल्या तुम्हाला ऍड झाल्या, म्हणजे हे दोन्ही सरांचे होमवर्क तुमच्यावर काय झाले सुपर इम्पोज झाले. अंडरस्टँड? आता असंच इथं होतं की दोन वेव्हज आहेत. पहिल्या वेव्हजनं काय केली डिस्प्लेसमेंट A1 केली, म्हणजे तो पार्टिकल मिड पोझिशन पासून A1 इतक्या डिस्टन्सवर जाणार. दुसरा वेव्ह किती करणार? A2 एवढी डिस्प्लेसमेंट करणार. म्हणजे A2 पण होणार, म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट किती होणार? A1 प्लस A2 होणार. टोटल डिस्प्लेसमेंट किती होणार? A1 प्लस A2. पण हे कधी होणार? जर दोन्ही वेव्हची फ्रिक्वेन्सी सेम असेल तर, आणि दोन्ही वेव्हचे एकाच वेळा इथं मॅच होताना क्रेस्टला क्रेस्ट आणि ट्रफला ट्रफ मॅच झाला तर त्याला म्हणतात त्या दोन वेव्ह कशामध्ये सेम फेज मध्ये, किंवा त्या दोन वेव्हचा फेज डिफरन्स किती आहे? सेम आहे. असं असेल तरच मग काय घडेल इथं? येस, सो रिझल्टंट वेव्ह विल बी व्हॉट? येस, विथ अ बिग एम्प्लिट्यूड, आणि इट्स एम्प्लिट्यूड बी व्हॉट? A1 प्लस A2. हा इतका मोठा याचा काय असेल? एम्प्लिट्यूड असेल. बरोबर आहे? येस, हे तुमचा रिझल्ट आहे कशाचा? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्हचा. म्हणजे इथं दोन्ही एम्प्लिट्यूड एकमेकांमध्ये काय झाले? ऍड झाले. म्हणजे इथं जे डिस्प्लेसमेंट आहे ती एनहान्स झालेली आहे, वाढलेली आहे. डिस्प्लेसमेंट काय झालेली आहे? एनहान्स झालेली आहे, हे लक्षात घ्या. ठीक आहे. आता आपण दुसरी एक केस कन्सिडर करू. लेट अस कन्सिडर अनदर केस. व्हॉट इज दिस अनदर केस? यू सी दिस वेव्ह फर्स्ट इज ऍज इट इज, and this is the second wave, right? This is the second wave. But what you observe here, for the first wave at point P, there is a crest. But for the second wave at point P, there is a trough. Now, what happens when they arrive simultaneously? Crest will match with the trough. काय होईल? दोन्ही simultaneously आल्या तर काय होईल? Now, suppose if both these waves simultaneously arrive at point P, so this is the first wave. Okay, so it will produce its own independent displacement, own displacement independent of the other, it is A1, and this is the displacement due to the second wave, that is A2. But from first wave there is a trace, and from the second wave there is what? Trough. So these two displacement are opposite to each other, right? So their vector sum will be what? A1 minus A2. आता हे दोन वेव्ह डिस्प्लेसमेंट हा एकमेकाच्या अपोजिट आहेत, आणि एकमेकाच्या अपोजिट आहेत तर डेफिनेटली त्यांचं काय होणार? वजाबाकी होणार आहे. So resultant wave will have amplitude how much? A1 minus A2. So this amplitude will be what? A1 minus A2. So it will be less amplitude. इथं amplitude less झालेला आहे, बरोबर की नाही? म्हणजे इथं सबट्रॅक्शन झालं, याला आपण म्हणतो कॅन्सलेशन झालं. काय झालं? कॅन्सलेशन झालं. कळलं? ठीक आहे. मग आता याच्यातून आपल्याला प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज बद्दल काय बोलता येईल का? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज आपल्याला स्टेटमेंट देता येईल का? देता येईल. कसं स्टेटमेंट आहे बघा? व्हेन टू ऑर मोर वेव्हज ओव्हरलॅप, दोन वेव्हज आहेत वेगळ्या वेगळ्या, त्या एकाच ठिकाणी एका वेळा आल्या म्हणजे त्या काय झाल्या? ओव्हरलॅप झाल्या. ठीक आहे. द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इन एनी पॉइंट, म्हणजे एका पर्टिक्युलर पॉइंटवर त्या जर ओव्हरलॅप झाल्या तर तिथलं जे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट येईल त्याचं काय होईल? ऍट एनी इन्स्टंट, कोणत्याही क्षणी. ठीक आहे. काय होईल? इट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंस्टंटेनियस डिस्प्लेसमेंट. When two or more waves overlap the resultant displacement and overlap, see how to read? When two or more waves overlap, the resultant displacement of any point and at any instant is equal to the vector sum of instantaneous displacement. जेव्हा दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेव्ह एकाच वेळेला एका ठिकाणी ओव्हरलॅप होतात तेव्हा त्या पॉइंटचं जे रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट होणार आहे त्या कोणत्याही क्षणी ते किती असेल? तर दोन्ही वेव्हज मुळे त्या क्षणी झालेले जे डिस्प्लेसमेंट आहे त्यांच्या व्हेक्टर सम एवढं. अंडरस्टँड? ओके. आणि दोन्ही डिस्प्लेसमेंट कुठल्या? So that would be produced at the point by individual wave if each wave is present alone. जर प्रत्येक वेव्ह एकटीच असतील तर पहिल्या वेव्हला किती डिस्प्लेसमेंट केलं? A1. दुसऱ्या वेव्हला किती केलं? A2. आता दोघी ओव्हरलॅप झाल्या तर तिथे डिस्प्लेसमेंट किती झालं? A1 प्लस A2. सो सिंपल. ओके. आता हे स्टेटमेंट ऍज इट इज तुम्ही बघू शकता, किंवा तुमच्या बुक्स मध्ये टेक्स्ट बुक मध्ये जे स्टेटमेंट असेल ते तुम्ही यूज करू शकता. आयदर यू आर सीबीएसई स्टुडंट और यू आर एचएससी बोर्ड स्टुडंट. सो स्टेटमेंट मे बी मिनिंग इज द सेम. आणि शक्यतो काय करायचं की टेक्स्टबुक मध्ये जे दिलेले स्टेटमेंट असतं तेच स्टेटमेंट तुम्ही आता इथं फक्त समजून घेण्याचं काम करा, पण स्टेटमेंट लिहिणं हा प्रकार तुम्ही तुमच्या टेक्स्टबुक प्रमाणे सेम टू सेमच करायचा आहे. कारण डिफाईन किंवा स्टेटमेंट, स्टेट दॅट असे जे प्रश्न असतात त्याच्यामध्ये ते एक्सपेक्टेड असतं की तुम्ही जसं बुक मध्ये तसंच लिहा.
इफ यू ऑब्झर्व दिस अॅनिमेशन प्रॉपरली, तुमच्या लक्षात येते की वर जी वेव्ह आहे ती आपण स्टेडी ठेवलेली आहे आणि ही दुसरी वेव्ह आहे ती आपण काय करत आहे, फ्लो करताना दाखवत आहे. तर ज्या वेळेला क्रेस्टला क्रेस्ट मॅच होतं की नाही, तेव्हा ही जी खालची डार्क वेव्ह आहे ती या दोघांची मिळून आलेली रिझल्टेड वेव्ह आहे. तर क्रेस्टला क्रेस्ट मॅच झाला ते मोठा क्रेस्ट तयार झालेला दिसतोय तुम्हाला, जास्त अँप्लिट्यूड झालेला दिसतोय. आणि क्रेस्टला ट्रफ मॅच होतोय तेव्हा अँप्लिट्यूड काय झालाय, कमी झालाय. तुम्ही हे व्यवस्थित बघू शकता. ओके, जेव्हा सेम फेज येईल तेव्हा काय होतंय, क्रेस्टला क्रेस्ट ऍड होऊन मोठा क्रेस्ट मिळतोय. आणि अपोजिट फेज, आता बघा इथं काय घडलं व्यवस्थित जर ऑब्झर्व कराल तर बऱ्यापैकी क्रेस्टला क्रेस्ट, असं स्क्रीनशॉट पण तुम्ही स्वतः बघू शकता. क्रेस्टला क्रेस्ट मॅच झालाय तर इथं तुम्हाला क्रेस्टच मिळाला. ठीक आहे. पण ज्यावेळेस आउट ऑफ फेज येईल तेव्हा काय होईल, हे बघा, आउट ऑफ फेज येईल तेव्हा काय होईल, क्रेस्टला ट्रफ मॅच झालाय, क्रेस्टला ट्रफ मॅच झालाय, बरोबर आहे. त्यावेळेला काय होणार आहे, अपोजिट फेज आहे. मिनिमम अँप्लिट्यूड मिळणार आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड हा मिनिमम असणार, A1 मायनस. ओके माय डिअर स्टुडंट्स, व्हिडिओ पॉज करा. मी जे आतापर्यंत शिकवलं ते पुन्हा एक वेळा ऐकून घ्या व्यवस्थित. त्याच्यावरच्या आधारित तुम्हाला ज्या नोट्स आहेत त्या लिहून काढा आणि मग पुढे चला. आता आपण प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ह जे शिकलो त्याचा मॅथमॅटिकल फॉर्म बघूया. एखादा काहीतरी फॉर्म्युला तयार करूया आपण. ठीक आहे. So let us understand this. So mathematical form of superposition of waves. Okay. Now the first case when the phase difference that is equal to theta is equal to 0. जेव्हा phase difference म्हणजे थीटा 0 असतो तेव्हा. माय डिअर स्टुडंट्स, ह्या तुम्हाला दोन वेव्ह दिसतायत. ही पण वेव्ह मेन पोझिशन पासून सुरू झाली, ही पण वेव्ह मेन पोझिशन पासून सुरू झालेली आहे. दोन्ही वेव्हची फ्रिक्वेन्सी सेम आहे. दोन्ही वेव्हनी ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स सुद्धा सेम आहे. दोघी क्रेस्टला क्रेस्ट आणि ट्रफला ट्रफ मॅच होतो यांचा, बरोबर आहे की नाही. when two waves arrive simultaneously, what happens here, crest ला crest match झाल्यामुळे the resultant amplitude हा खूप मोठा येतो. that is how much, it is A1 plus A2. ओके, हे तर आपण आता जस्ट शिकलोच होतो. याच पार्ट मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं व्हिडिओ पॉज करून मागचं बघून घ्या आणि मग पुढे कंटिन्यू करा. पण इथं काय घडलं रे, इथं जे दोघांचे जे अँप्लिट्यूड आहेत, एकाचा अँप्लिट्यूड A1 आणि एकाचा अँप्लिट्यूड A2, त्यांची काय करण्यात आली, आपल्याला ऍडिशन करावी लागली. तर वेक्टर ऍडिशन झालेली. ओके, मग वेक्टर ऍडिशन काय असते, तर तुम्ही थोडंसं 11th स्टँडर्ड मधलं जो मॅथमॅटिकल मेथड चॅप्टर आहे त्यामध्ये तुम्ही शिकलेला आहे की एक वेक्टर पी बार आहे, एक वेक्टर क्यू बार आहे, दोन वेक्टरच्या मधला अँगल जर थिटा असेल तर त्याचा रिझल्टंट वेक्टर आर कसा येतो, तर अंडर रूट बी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2bq प्लस कॉस थिटा येतो. तसं इथं ह्या दोन अँप्लिट्यूड्स आहेत. ओके, आणि इथला फेज डिफरन्स 0 आहे. त्यामुळे एक वेक्टर आहे तो A1 बार आहे, दुसरा वेक्टर आहे तो A2 बार आहे. त्यांचा जो रिझल्टंट आहे तो आर बारच्या ऐवजी ते ए आहे. आपला फॉर्म्युला काय तयार होईल, अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 इंटू कॉस थिटा. अंडरस्टँड इट. येस, याच्यामध्ये A1 कोण आहे, तर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फर्स्ट वेव्ह आहे, ते मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे अँप्लिट्यूड आहे, म्हणून आपण म्हणतो अँप्लिट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव्ह. A2 कोण आहे, अँप्लिट्यूड ऑफ द सेकंड वेव्ह. ठीक आहे. आणि थिटा काय, तर त्यांच्यातला जो फेज डिफरन्स आहे दोन वेव्ह मधला, तो काय फेज डिफरन्स आहे, तो इथं आपण लिहिलेला आहे. ठीक आहे. ओके, आता हे कधीसाठी सांगितलं आपण, व्हेन द फेज डिफरन्स इज नाव 0. ओके, सो फेज डिफरन्स इज 0. सो cos थीटा दॅट इज इक्वल टू cos 0 आणि cos 0 कम्स व्हॉट 1. आणि cos 0 ची किंमत जर 1 आली तर मग आपला हा फॉर्म्युला काय बनतो बघा, की इथं तुम्हाला अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 इंटू 1, बरोबर आहे की नाही. म्हणजे न कळत तो काय बनला, की A1 चा स्क्वेअर A2 चा स्क्वेअर आणि A1 A2 ची डबल, म्हणजे हा कोण आहे, तर A प्लस A1 प्लस A2 चा स्क्वेअर आहे आणि परत एक स्क्वेअर रूट आहे. म्हणजे ते अँप्लिट्यूड काय मिळालं, A1 प्लस A2. म्हणजे तुमच्या काय लक्षात आलं, की जर पार्ट डिफरन्स 0 असेल तर रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काय असतो, तर दोन्ही अँप्लिट्यूडचे ऍडिशन असतो. म्हणजे हे असतो A1 प्लस A2. सोपं आहे. येस, पुन्हा एक वेळ तुम्ही व्हिडिओ हे करा. थोडंसं माझं व्हिडिओवर लेक्चर देत असतानाचं बोलण्याचं स्पीड जास्त असतं. त्याचं कारणच मित्रांनो असं की कमीत कमी वेळेमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त कन्सेप्ट समजवायचा आहे. तुमच्या हातामध्ये तर एक गोष्ट आहे की तुम्ही हे रिपीटेडली ऐकू शकता, बरोबर आहे की नाही. त्यामुळे एक वेळेस वन गो मध्ये ऐका, परत दुसऱ्यांदा ऐका आणि समजून घ्या. हम्म? आता बघा की फेज डिफरन्स जर 180 डिग्री झाला तर काय होईल. आता इथं तुम्ही बघताय की पहिली वेव्ह आहे त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल आहे ते अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट करत आहे आणि इकडे दुसरी वेव्ह आहे त्याच्यात पार्टिकल डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करत आहे. सरळ सरळ दिसते की यांच्यामध्ये 180 डिग्रीचा अँगल आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे. मग आता नेहमीप्रमाणे काय केलं, इफ these two waves arrives at a point simultaneously, what will happen, crest will match with the trough and the resultant amplitude will be what, A1 minus A2. Only amplitude
एकमेकांमधून एकदम मोठ्या अँप्लिट्यूड मधून छोट्या अँप्लिट्यूड काय होईल, बरोबर आहे, सबट्रॅक्ट होईल. त्यामुळे ही रिझल्टंट वेव्ह छोट्या अँप्लिट्यूडची मिळणार, रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आपल्याला छोटा मिळणार आहे. पण आपल्या रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे मगाशी शिकलो आपण. येस, a इज इक्वल टू व्हॉट, अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos थिटा. आणि इथं थिटाची व्हॅल्यू किती आहे, 180 डिग्री आहे. cos ऑफ 180 ची व्हॅल्यू काय असते, cos ऑफ 180 ची व्हॅल्यू काय असते, you know that cos of 180 is how much, -1. cos of 180 -1 असतं. मग इथं काय येणार, a1 अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर मायनस 2a1 a2. म्हणजे न कळत हा काय झाला, a1 मायनस a2 चा स्क्वेअर आणि परत त्याचा स्क्वेअर रूट. म्हणजे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड किती आला तुमचा, a1 मायनस a2. बरोबर आहे. Now let us understand the concept of intensity and amplitude of the superimposed wave. दोन वेव्ह जर सुपरइम्पोज झाल्या तर त्यांचा नवीन येणारा अँप्लिट्यूड काय असतो, आणि नवीन येणाऱ्या अँप्लिट्यूडचा तर विचार करायचाच आहे, पण नवीन जी तिसरी वेव्ह तयार होते तिची इंटेन्सिटी असते, त्याबद्दल आपण आता डिस्कशन करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर लाईट वेव्स, you know that what is the intensity of light, that is nothing but the strength of the light, or you can say the brightness of the light. Okay, so this is a very important statement, you remember it. Intensity of the wave is directly proportional to the square of the amplitude. कोणत्याही लाईटची जी इंटेन्सिटी असते, म्हणजे लाईट ऍज अ वेव्ह तुम्ही विचार केला तर त्या लाईटची इंटेन्सिटी ही त्या लाईट वेव्हच्या अँप्लिट्यूडच्या स्क्वेअरशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते. आय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर. हे स्टेटमेंट 2-3 वेळा तुम्ही म्हणा वाटल्यास, इंटेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर. आता आपण इथं काय बघितले, दोन वेव्हज आहेत. वेन टू वेव्हज ऑफ अँप्लिट्यूड a1 आणि a2 सुपर इम्पोज. दोन वेव्हज आहेत, एकीचा अँप्लिट्यूड आहे a1, दुसरीचा अँप्लिट्यूड आहे a2, आणि त्या दोघी काय झाले, सुपर इम्पोज झाले. आणि सुपर इम्पोज झाल्यानंतर मग आपण काय केलं, त्याचा रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काढला. बरोबर आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काढण्यासाठी आपल्याकडे एक फॉर्म्युला होता, अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थिटा. राईट. आता रिझल्टंट इंटेन्सिटी काय असणार, तर रिझल्टंट अँप्लिट्यूडच्या स्क्वेअरशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. कारण आपण काय म्हणलो मगाशी, स्टेटमेंट लक्षात ठेवा की इंटेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द अँप्लिट्यूड. आता इथं काय करायचंय, तर AR चं स्क्वेअरशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करायचंय, म्हणजे तिथलं जे स्क्वेअर रूट आहे ते साइन आपल्याला काढून टाकायचं. बरोबर आहे. मग IR, दॅट इज इंटेन्सिटी ऑफ द रिझल्टंट लाईट, रिझल्टंट resultant wave, or due to resultant wave is directly proportional to the square of the amplitude, right? So IR directly proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of theta. Okay, so हा तुमचा रिलेशन मिळालं तुम्हाला कशामधलं, yes, intensity due to superposition of the two waves आणि amplitudes of the two waves, right? So IR is directly proportional to, I can say this a1 square, instead of that I can put I1 there, I1. Okay, yes, I1. Then for a2 square I can put I2, and for a1 I can put under root I1, and for a2 I can put under root I2, means together I can put under root I1 I2. Okay, so again I can say that IR directly proportional to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos theta. Clear? Now when light waves meet in the same phase, आता सेम फेज मध्ये जर लाईट आल्या, म्हणजे पहिली केस, म्हणजे थिटाची किंमत किती, 0. मग cos 0 ची किंमत किती, 1. ओके, आपण हे डिस्कशन ऑलरेडी केलेलं आहे. बरोबर आहे. इथं काय झालेलं आहे, या दोन वेव्हज आहेत त्या सेम फेज मध्ये म्हटलं की येस, फेज डिफरन्स किती आला, 0 आला. फेज डिफरन्स 0 आला की मग अँप्लिट्यूड काय होतात, एकमेकांमध्ये ऍड होतात. आपण बघितलेलं आहे. तो डायरेक्ट अँप्लिट्यूड किती येतो, a1 plus a2 येतो. a इक्वल टू व्हॉट, a1 plus a2. Yes. Now in this case, what is the resultant amplitude? Obviously, a1 plus a2 is the maximum amplitude, so that will be the a1 plus a2. A max, that will be what, a1 plus a2. Okay. Now what about the intensity? Intensity will also be maximum. What we do is that the intensity of the light is directly proportional to the square of the amplitude. So I max is the proportional to what, a max square. That is nothing but I max proportional to the a1 plus a2 bracket square, right? And my dear students, when this situation occurs, we say that there is a formation of bright band. म्हणजे इथं ब्राईट बँड तयार झालं, ही कंडिशन आहे ब्राईट बँड फॉर्मेशन. काय कंडिशन आहे, तर फेज डिफरन्स किती पाहिजे, 0 पाहिजे. दोन वेव्हज मधला फेज डिफरन्स जर 0 असेल तर तिथं ब्राईट बँड तयार होतो, तर तिथं ब्राईट रिजन तयार होतो. दिस इज द कंडिशन. हे आपण पुढे इन डिटेल बघणारच आहे. ओके, ठीक आहे.
Now let us consider when light waves meet in opposite phase. जर light waves opposite phase मध्ये आल्या तर काय होईल? डायग्राम कडे बघा, तुमच्या लक्षात येईल. काय दिसतंय तुम्हाला? पहिल्या वेव्हचा इथं ट्रेस दिसतोय, दुसऱ्या वेव्हचा काय दिसतोय? ट्रफ दिसतोय. सरळ सरळ 180 डिग्री अँगल दिसतोय त्यांच्यामध्ये. आणि इथं काय होणार आहे? ट्रेसला ट्रफ मॅच होणार आहे. ट्रेसला ट्रफ मॅच झाल्यानंतर अँप्लिट्यूडची काय होणार आहे? वजाबाकी होणार आहे, म्हणजे सबट्रॅक्शन होणार आहे. मग अँप्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह किती येणार आहे? A1 मायनस A2 येणार आहे. इन दिस केस द रिझल्टंट अँप्लिट्यूड इज व्हॉट? मिनिमम. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड काय असणार आहे? मिनिमम असणार आहे. मग A मिनिमम किती असणार आहे? A1 मायनस A2 असणार आहे. What about the intensity? You know that the intensity is what? Intensity is directly proportional to the square of the amplitude. त्यामुळे इथली इंटेन्सिटी सुद्धा मिनिमम असणार आहे. हा वर्ड तुम्ही थोडा हे करून टाका, इथं मॅक्सिमम शब्द झालाय तो मिनिमम आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड इंटेन्सिटी मिनिमम असणार आहे. मग आय मिनिमम सुद्धा काय असणार आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द ए मिनिमम. ओके, and it will be I minimum, that is equal to what? Yes, A1 minus A2 bracket square. आणि मग इथली जी मिनिमम इंटेन्सिटी आहे ना, ती मिनिमम समजा अँप्लिट्यूड जर सेम असते ना, तर तिथं डार्क रिजन किंवा डार्क पॉइंटच तयार होणार आहे. म्हणजे फेज डिफरन्स जर तुमचा 180 डिग्री असेल तर मग मात्र तिथं डार्क पॉइंटच मिळणार आहे. ओके, सो दिस इज द कंडिशन फॉर व्हॉट? डार्क बँड और डार्क रिजन. अंडरस्टँड? येस. माय डिअर स्टुडंट्स, आता बघा, पहिल्यांदा तुम्हाला प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्हज कळवलं. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला इंटेन्सिटी आणि अँप्लिट्यूड मधल्या रिलेशन बद्दल शिकवलं. आय मॅक्स, आय मिनिमम, डार्क बँड, ब्राईट बँड वगैरे. ओके, आता आपण पुढे कंटिन्यू करूया. तर हे जे टप्पे आहेत लेक्चरचे, त्या पद्धतीने लेक्चर थांबवून रिपीट करून बघून टेक्स्टबुक मधलं व्यवस्थित लिहून काढून, नोट्स मधले तुमच्या लिहून काढून मग पुढे जायचं. वन गो लगेच असं जाऊ नका. So now mathematical relation for intensity and amplitude of the light wave. Mathematically intensity and amplitude मध्ये काय रिलेशन आहे काढता येईल? So you know that when two waves with amplitude say A1 and A2 superimpose with each other, their resultant amplitude is what? AR. Okay, and we know that the intensity is directly proportional to what? Square of the amplitude. So IR directly proportional to AR square. So IR directly proportional to what? A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos theta. इथपर्यंत आपल्याला क्लिअर आहे, बरोबर आहे? ओके, नाउ इफ द टू वेव्स आर इन द सेम फेज. आता दोन वेव्स सेम फेज मध्ये आहेत, म्हणजे त्यांचा फेज डिफरन्स 0 आहे, म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू 0 आहे. सो I max, that will be what? Directly proportional to A square max. So here the phase difference is 0, means theta is 0, so cos 0 is 1. So what we get here is the I max. Yes, it will be what? Yes, cos 0 is 1. So it is just 2A1 A2. A1 square plus A2 square plus 2A1 A2. It is just like A plus B bracket square. That is A square plus B square plus 2AB. It is not be right. Yes, A1 plus A2 bracket square. So what we get here is the maximum intensity A1 plus A2 bracket square. When the two waves are in the same phase. Means what? When the phase difference is 0. Means when the theta is 0. Okay, my dear students. आता आपण पुढे बघूया. व्हेन द टू वेव्हज आर इन अपोजिट फेज. आता अपोजिट फेज म्हणजे काय? तर क्रेस्टला ट्रफ मॅच होणं, बरोबर आहे? म्हणजे काय? तर थिटाची किंमत 180 येणं. आणि थिटाची किंमत 180 असेल तर कॉस ऑफ 180 काय असतो? -1 असतो. येस. सो आय मिनिमम, दॅट विल बी व्हॉट? येस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द मिनिमम एम्प्लिट्यूड. Theta is 180, cos of 180 is -1. So this will be what? I minimum proportional to A1 square plus A2 square minus 2A1 A2. कारण cos theta ची किंमत म्हणजे cos 180 ची किंमत मायनस येणार आहे. आणि मग ते कसं असणार आहे? तर ते A minus B bracket square सारखं चित्र तयार होईल. म्हणून इथे काय येणार? A1 minus A2 bracket square. My dear students, remember this. हे खूप महत्वाचं आहे. रिझल्टंट अँप्लिट्यूड, रिझल्टंट इंटेन्सिटी, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी आणि मिनिमम इंटेन्सिटी, हे जे रिलेशन्स मिळाले ते खूप महत्वाचे, लिहून घ्या. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेशियो ऑफ इंटेन्सिटीज ऑफ द two light sources. Ratio of intensities of the two light sources. I1 is the intensity due to the first light. I2, this is the intensity of the second light or second source, right? So you know that I is directly proportional to A square, that is amplitude square. So I1 upon I2 is equal to A1 square upon A2 square. Next is ratio of the maximum to minimum intensity. That is ratio of the bright and dark region. मॅक्झिमम इंटेन्सिटी म्हणजे ब्राईट रिजन आणि मिनिमम इंटेन्सिटी म्हणजे डार्क रिजन.
So I max upon I minimum, and you know that I max is directly proportional to A1 plus A2 bracket square. It becomes A1 plus A bracket square, and I minimum, that is A1 minus A2 bracket square. Okay. So ratio of intensity of the two sources in terms of width. आता लक्षात ठेवा की कोणत्याही सोर्स ऑफ लाईटची जेवढी विड्थ असते तेवढा त्याचा ब्राईटनेस जास्त असतो, म्हणजे त्याची जेवढी इंटेन्सिटी जास्त असते. आणि इंटेन्सिटी कोणाची प्रोपोर्शनल आहे तर स्क्वेअरच्या अँप्लिट्यूडची, अँप्लिट्यूडच्या स्क्वेअरशी प्रोपोर्शनल आहे, अँप्लिट्यूडच्या स्क्वेअरशी प्रोपोर्शनल आहे. त्यामुळे आपण ऑटोमॅटिकली काय म्हणतो की विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द intensity, and intensity is directly proportional to the square of the amplitude. Therefore I can say that width is directly proportional to the square of the amplitude. हे खूप महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. So I1 upon I2 is equal to W1 upon W2, म्हणजे काय तर इंटेन्सिटी ही विड्थची प्रोपोर्शनल आहे, आणि इंटेन्सिटी कुणाची प्रोपोर्शनल आहे तर स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूडची प्रोपोर्शनल आहे. I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वेअर, I2 directly proportional to A2 square. So we write here I1 upon I2 is equal to A1 square upon A2 square, that is equal to W1 upon W2. हे पण खूप महत्त्वाचं रिलेशन आहे. ओके माय डिअर स्टुडंट्स, आतापर्यंत आपण जे शिकलो त्याच्यावर आधारित जे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण क्लासवर्क मध्ये करून घेणार आहे. पण त्यासाठी फॉर्म्युला लिस्ट तुमच्याकडे तयार असली पाहिजे. तर बघा फॉर्म्युला लिस्ट काय आहे तर येस, इंटेन्सिटी, रिझल्टंट इंटेन्सिटी इज प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 cos थीटा. बरोबर आहे. I1 directly proportional to A1 square and I2 directly proportional to the A2 square. Because of that, we can write IR equal to, yes, A1 square. Instead of that, we can write I1. So IR proportional to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2, yes, into cos of theta. Now second is phase difference. The phase difference म्हणजे angular difference. Okay. So the formula for that is what? 2 pi upon लॅमडा इंटू पाथ डिफरन्स, म्हणजे दोन वेव्हज मधला जो लिनियर डिस्टन्स मधला जो लिनियर डिफरन्स आहे, डिस्टन्स डिफरन्स आहे त्याला आपण पाथ डिफरन्स म्हणतो, आणि अँग्युलर डिफरन्स आहे त्याला आपण फेज डिफरन्स म्हणतो. तर पाथ डिफरन्स दिल्यानंतर फेज डिफरन्स कसा काढायचा त्याचा हा फॉर्म्युला आहे. खूप सोपा फॉर्म्युला आहे, खूपच सोपा आहे. लक्षात ठेवा की जेव्हा पाथ डिफरन्स हा लॅमडा असतो तेव्हा फेज डिफरन्स हा 2 पाय असतो. बरोबर आहे. लॅमडा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाय, मग एक्स करस्पॉन्ड्स टू व्हॉट, डेल्टा. ठीक आहे. मग ते जर आपण लिहिलं आणि सोडवलं तर तुम्हाला हे फॉर्म्युला ऑटोमॅटिकली मिळून जाईल. नाउ I1 upon I2 that is equal to A1 square upon A2 square that is equal to W1 upon W2. म्हणजे हा विड्थचा रेशो आपण बघितला होता. तर विड्थ आणि इंटेन्सिटी एकमेकांशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात, आणि इंटेन्सिटी हा स्क्वेअर ऑफ एम्प्लिट्यूडशी प्रोपोर्शनल असतो. त्याच्यावरून हा फॉर्म्युला आलेला आहे. तर हे सगळे फॉर्म्युले तुम्ही काय करायचे, तुमचा अजून एक फॉर्म्युला आहे I max upon I minimum. व्हेरी इंटरेस्टिंग. I max असतो A1 plus A2 आणि I minimum असतो A1 minus A2, आणि इंटेन्सिटी प्रोपोर्शनल टू काय असते, स्क्वेअर ऑफ द एम्प्लिट्यूड असते. त्यामुळे आपण इथे लिहितो A1 plus A2 स्क्वेअर upon A1 minus A2 square. Okay. So if you have these many formulae together, you can solve the numerical problems, and we will deal with numerical problems in our, yes, classroom lecture. Thank you very much, students.